بستی کا حال بیان کیا ہے، جسے ہر طرح سے امن حاصل ہے اور اطمینان نصیب ہے، ہر طرف سے اس کا رزق اسے بافراغت پہنچ رہا ہے، پھر بھی اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اس ناشکری پر اللہ تعالیٰ نے اس کے باشندوں پر ان کے اپنے گھنونے عمل کی وجہ سے نازل کیا اور اس کا مدد کیا۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت نے مکہ کے متعلق پیشگوئی فرمائی ہے۔ اس سے پہلے کفر اور اسلام کا مقابلہ کیا گیا، مگر کفار کے دل میں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ شاید مکہ بوجہ اس تقدس کے جو اسے حاصل ہے مغلوب ہونے سے محفوظ رہے، کیونکہ قریب زمانے میں ابرہہ کی لشکر کی شکست کے ذریعے وہ مکہ کی حفاظت کا نظارہ دیکھ چکے تھے۔ ان کے اس جھوٹے اطمینان کو بھی اس آیت میں رد کر دیا گیا ہے۔ فرماتا ہے کہ مکہ بھی ایسے مجرموں کو نہیں بچا سکتا۔ مکہ کے بعد مکہ میں پڑا، خوف تو جنگوں کا لازمی نتیجہ ہے، بھوک کا عذاب بھی آیا، جبکہ ان کے کئی قافلے مسلمانوں کے ہاتھ پڑے اور ان کی ضرورتوں کے سامان جنگوں میں ان کے ہاتھوں سے چھین لیے گئے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ لباس کا لفظ اس امر کے بتانے کے لیے استعمال فرمایا ہے کہ دونوں عذاب سخت ہوں گے اور ان کے بدن پر ان کے آثار ظاہر ہوں گے، دبلے ہو جائیں گے، زرد پڑ جائیں گے، گویا بھوک اور خوف کے اثرات ان کے جسم کو اس طرح ڈھانپ لیں گے جس طرح لباس جسم کو ڈھانپ لیا کرتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ مختلف شہروں چوں آئے سی، لیکن ساڈا ندیم بھی پا لو، پائی جاؤ سارے گئے اپنا کتنا کلومیٹر؟ 106 کلومیٹر سی جی وٹلش تو رستے چ کوئی چیزیں روک کے دیکھیاں بھی کوئی انجوائبل؟ اچھا اچھا، موسم کیسا جی؟ بارش جو پہنچی پہنچی ہے نا وقت میں بارش شروع ہو گئی، پارلیمنٹ پلیٹ لگے جب پہنچے بارش جی شروع ہو گئی۔ لکسمبرگ والے نے تمہیں استقبال کیا؟ ہاں جی ہاں جی، ایم پی والے وہ تو امان صاحب کے صدر صاحب سے نہیں انہیں کی جگہ ہے سی تو پچھان دی؟ ہاں اچھا ہے ہونا انہوں نے کوئی بلڈنگ ہے ہاں جی، انہوں نے بڑا اچھا کھانے کا انتظام کیا ہے، جا کے ویری گڈ پہنچی ہیں آپ نے بھی تیری کام چلے سی بڑا اچھا پلاؤ کے نال چنے پلاؤ بنایا چنے کے نال نا، وہ بادشاہ انہوں نے بعد پہنچی ہیں، پھر پریس بھی پہنچی ہوئی تھی انہوں کی اور اپنا ایم پی اے پہنچیا ہوا سی، لوگ وہ ہے بھی ڈاؤن ٹاؤن جو دن سی نا تو لوگ بھی کھلوتے سی بھی کتوں آ کے کٹھے ہو گئے سارے ہے بھی دیسی سارے نہیں وہ تو دوجے لوگ ہے ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਗ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟਰੱਕ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਸੀ
ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਟਰੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੈਰੀ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਟਰੱਕ ਵੀ ਦੂਜੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਵੈਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁਰੀ ਸਾਰੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਉੱਥੇ- ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਣਾ ਲੁਕਸਮਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਖਾਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ? ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਗਾਰਡਨ ਜਿਹਾ ਗਹਿਰਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਲੋਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਟਾਫ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਰੁਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੇ? 106 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ 5-6 ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਟੋਟਲ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜ ਪਹੁੰਚੇ? 35 ਸੀ ਅੱਛਾ 35 ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ, 35 ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹਨੇ ਬੈਠਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰ ਸਾਈਕਲ ਰੱਖ ਟਰੱਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸਟੈਕਿਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟੋਟਲੀ ਸਟੈਕਿਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 40 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦਾ? ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਮਨ ਕਾ ਪੈਗਾਮ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਛਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗਾਈਡ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਈਆਂ ਹੋਰ ਉਹ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲੁਕਸਮਬਰਗ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਰਮਨੀ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੋਲੀਏ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦਿਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੇ ਯਾਰ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਪਸੀਨਾ ਲੱਗੇ ਪਸੀਨਾ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇੰਨਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਉਠਾਇਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ 150 ਮੇਰੇ ਕਾਫਲਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਕੇਕ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬੜੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਗੱਡੀ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਲ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੋਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਮ ਲੱਗਾ ਲੈਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇ ਡੱਬਾ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੇ 3-4 ਵਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੱਲਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਮੁੱਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਟੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਫ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ ਹਵਾਈ ਬਟੇਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਫਸ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਹਿਦੂਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਉਹੀ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਅੱਜ ਕੇ ਬਟੇਰੇ ਖੋ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇਰਿਆਂ ਦਾ ਲਤੀਫਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਟੇਰੇ ਖਵਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਨ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਟੇਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਣੇ ਖਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਲੋਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਟੇਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੌਕ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੜਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਇਆ ਕਰੋ।
ਫੜਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਖਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਟੇਰੇ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਦਾ ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਉਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੁਣ ਹਮੀਦੁਦੀਨ ਐਤ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 16 ਘੰਟੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ 16 ਘੰਟੇ ਰੱਖੇਗਾ ਪਹਿਲੋਂ ਫ੍ਰਿਜ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬਟੇਰਾ ਲੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਲਿਆਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇ ਫਿਕਰਾ ਕਿ ਜੇ ਮੀਦੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਟੇਰੇ ਖਵਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਖਵਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛਾੜੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਟੇਰੇ ਬਣਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਕ ਬਟੇਰਾ ਖਵਾ ਦੇ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਵਾਏ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖੋ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਖੋ ਫਜਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਲਾਦ ਹੈ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸਤਿਦਲਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਂਗਲ ਦਿਖਾ ਇਹ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤਮਸੀਲੀ ਕਲਾਮ ਚਲਦੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ Langsam, rübergehen, gute Fahrt. चलो, चलो, एक ही बन गया।